بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله عز وجل لنا أجمعين معاشر الإخوة العون والتوفيق والهداية لكل خير، وأن يوفقنا لاغتنام الأوقات المباركة والليالي العظيمة والأيام الشريفة الفاضلة. ونحن معاشر الإخوة الكرام نستقبل 10 مباركات ينبغي أن نغنم خيرها وبركتها، وأن نحرص أن نكون فيها من أهل الربح والغنيمة، لا من أهل الإضاعة والخسران. ولنعلم معاشر الإخوة الكرام أن شهر رمضان المبارك شهر كله بركة ورحمة، أيامه ولياليه، وتختص 10 الأواخر بمزيد مزية على بقية أيامه ولياليه، بخصائص عظيمة وفضائل جليلة اختصت بها عن غيرها من الليالي والأيام. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم من بعده يعظمون هذه 10 الأواخر، ويجتهدون فيها أكثر مما يجتهدون في غيرها. روى الإمام أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في 10 الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وروى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل 10 شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. ومعنى شد مئزره أي جد واجتهد في العبادة، واعتزل النساء، فلا يلتذ في تلك الليالي إلا بمناجاة ربه والتقرب إليه. فما أباحه الله له من الجماع في ليالي رمضان يكون منشغلا عنه بما سواه من العبادة والطاعة، طمعا في أن ينال ثواب هذه 10 ويوافق إدراك ليلة القدر. ومعنى أحيا ليلة أي سهر منشغلا فيه بالطاعة فأحياه بذلك، وأحيا نفسه بسهره فيه تقربا وتضرعا وتعبدا لله، لأن النوم أخو الموت، ولا تحيا الأرواح ولا الأبدان ولا الأوقات ولا الأعمار إلا بطاعة الله، وهذه هي الحياة الحقيقية. قال تعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فسمى هذه الأجساد مع أنها تدب في الأرض وتأكل وتشرب ميتة، وذلك لبعدها عن الإيمان والطاعة الرحمن وانشغالها بالغي والفسوق والطغيان. ومعنى أيقظ أهله أي أقامهم للصلاة وللعبادة في هذه الليالي، وهذا من تمام حرصه على أهله وعنايته بهم، أداء لواجب الرعاية التي استرعاه الله إياها، وحرصا منه في الدلالة على الخير والدال على الخير كفاعله، إضافة إلى أجره الذي يكتسبه باجتهاده بنفسه.
وفي ذلك أيضا تشريع لأمته أن تحذو حذوه وتأتسي به في ذلك، وفيه توجيه للآباء والأمهات وحث لهم على العناية بتربية أبنائهم والاهتمام بهم خاصة في هذا الشهر الكريم، وتعهدهم ومراقبتهم في عبادتهم وشدة المحافظة عليهم، وتشجيعهم على المسابقة لفعل الطاعات واجتناب المنهيات والاستعانة بوسائل الترغيب والترهيب. قال ابن حجر: وفي الحديث الحرص على مداومة القيام في العشر الأخيرة، إشارة إلى الحث على تجويد الخاتمة. ختم الله لنا بخير آمين. ومما تميزت به هذه العشر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فيها، واعتكف أصحابه من بعده. والاعتكاف لزوم المسجد للتفرغ لطاعة الله، وهو من السنن الثابتة بالكتاب والسنة. قال الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وقد أوضح بعض أحكام الاعتكاف العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في مجالسه المشهورة المختصة بشهر رمضان، التي نفع الله بها كثيرا، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، وتغمده بواسع رحمته، وكتب له في هذا الشهر المبارك مثل أجور كل من استفاد من هذا الكتاب وانتفع به وبغيره من كتبه. ومما جاء فيه قوله: والمقصود بالاعتكاف انقطاع الإنسان عن الناس ليتفرغ لطاعة الله في مسجد من مساجده، طالبا لفضله وثوابه وإدراك ليلة القدر. ولذلك ينبغي المعتكف أن يشتغل بالذكر والقراءة والصلاة والعبادة، وأن يتجنب ما لا يعنيه من حديث الدنيا. ولا بأس أن يتحدث قليلا بحديث مباح مع أهله أو غيرهم لمصلحة، لحديث صفية أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب أي لأنصرف إلى بيتي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معي. الحديث. ويحرم على المعتكف الجماع ومقدماته من التقبيل واللمس لشهوة، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأما خروجه من المسجد فإن كان ببعض بدنه فلا بأس به، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. وفي رواية: كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه. وإن كان خروجه بجميع بدنه فهو 3 أقسام. الأول: الخروج لأمر لا بد منه طبعا أو شرعا، كقضاء حاجة البول والغائط والوضوء الواجب والغسل الواجب لجنابة أو غيرها والأكل والشرب، فهذا جائز إذا لم يكن فعله في المسجد، إذا لم يمكن فعله في المسجد. فإن أمكن فعله في المسجد فلا، مثل أن يكون في المسجد حمام يمكنه أن يقضي حاجته فيه وأن يغتسل فيه، أو يكون له من يأتيه بالأكل والشرب، فلا يخرج حينئذ لعدم الحاجة إليه. الثاني: الخروج لأمر طاعة لا تجب عليه، كعيادة مريض وشهود جنازة ونحو ذلك، فلا يفعله إلا أن يشترط ذلك ابتداء اعتكافه، مثل أن يكون عنده مريض يجب أن يعوده أو يخشى من موته فيشترط في ابتداء اعتكافه خروجه لذلك، فلا بأس به. الثالث: الخروج لأمر ينافي الاعتكاف، كالخروج للبيع والشراء وجماع الأهل ومباشرتهم ونحو ذلك، فلا يفعله لا بشرط ولا بغير شرط، لأنه يناقض الاعتكاف وينافي المقصود منه. انتهى كلامه رحمه الله.
ومما تميزت به هذه العشر واختصت به أن فيها ليلة مباركة عظيمة وصفت في القرآن الكريم بأنها خير من 1000 شهر، وجاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم الحث على اغتنامها في غير ما حديث، ومن ذلكم قوله عليه الصلاة والسلام: تحروا ليلة القدر في الوتر من 10 الأواخر من رمضان. فعلينا معاشر الإخوة الكرام أن نحرص على اغتنام هذه العشر وعلى إدراك ليلة القدر، وأن نجاهد أنفسنا في هذه الليالي المباركات بالصلاة والذكر وقراءة القرآن وكثرة الاستغفار. وأسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لما يرضيه، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزيك شيخنا خير الجزاء، وأن يتوب خير المثوبة، وأن ينفع بعلمك الإسلام والمسلمين، وأن يبارك في ذرياتكم وأموالكم وأعماركم وعلمكم، إنه جواد كريم. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita telah dengar bersama tausiah nasihat dari Syekhuna, guru kita Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin bin Hamad al-Badr, hafizahullah wa atala fi umrihi wa baraka fihi wa fi ilmihi wa dzurriyyatihi. Nasihat yang berhubungan dengan 10 terakhir bulan Ramadan. Beliau memulai dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pertolongan dan petunjuk serta bimbingan untuk mencapai dan menggapai ridha-Nya. Dan beliau mengingatkan kita semua, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya kita sekarang dalam menanti datangnya 10 terakhir bulan Ramadan. Beliau mengingatkan kita semua agar kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dan kemenangan, bukan orang-orang yang menderita kerugian. Karena memang bulan Ramadan dengan al-ashr al-awakhir di dalamnya merupakan rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Beliau mengatakan bahwasanya bulan Ramadan yang penuh berkah, bulan adalah bulan yang seluruhnya keberkahan, rahmat, hari-harinya, malam-malamnya. Terkhusus pada bulan Ramadan itu adalah 10 terakhir dari bulan Ramadan, memiliki keutamaan yang lebih, keistimewaan lebih banyak daripada hari-hari dan malam-malam yang lain, dengan keutamaan dan keagungan serta fadail yang sangat banyak. Oleh karena itu Rasulullah SAW sendiri dan juga para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in mengagungkan dan memuliakan 10 terakhir bulan Ramadan ini. Mereka juga bersungguh-sungguh berjihad, berupaya semaksimal mungkin memperbanyak amalan-amalan ibadah di 10 terakhir bulan Ramadan. Al-Imam Ahmad dalam kitabnya Musnad
dan juga Imam Muslim dalam kitab sahihnya meriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir min Ramadan atau fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh mengisi 10 terakhir lebih dari kesungguhannya di hari-hari yang lain. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau bercerita atau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru al-awakhir atau idza dakhala al-ashru shadda mi'zarah wa ahya lailah wa ayqadha ahlah. Bahwasanya Nabi SAW apabila sudah masuk 10, maksudnya 10 terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan ikatan sarungnya dan menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Ini cerita dari istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan makna dari mengencangkan ikatan sarungnya. Beliau menjelaskan bahwasanya maksud dari mengencangkan ikatan sarung adalah bersungguh-sungguh dan berupaya keras memperbanyak ibadah dan bahkan menjauhi istrinya. Ia tidak bersenang-senang di 10 malam terakhir. Ia tidak bersenang-senang di 10 malam terakhir kecuali dengan bermunajat kepada Allah Tuhannya, mendekatkan diri kepadanya. Apa yang Allah berikan, apa yang Allah halalkan untuknya dari bergaul, berhubungan badan, berjima dengan istrinya di malam-malam Ramadan, itu tidaklah yang biasanya ia lakukan itu di 10 terakhir Ramadan, tidak lagi ia lakukan. Ia menyibukkan dirinya dengan beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena benar-benar berharap untuk mendapatkan pahala yang besar di 10 terakhir ini dan diberi taufik oleh Allah untuk mendapatkan keutamaan malam Al-Qadar atau Lailatul Al-Qadar. Ini makna mengencangkan ikatan sarung, yaitu dengan ucapan beliau syadda mi'zarah. Kemudian makna perkataan Aisyah ahya lailah, menghidupkan malamnya, kata beliau yaitu bergadang dengan menyibukkan diri melakukan berbagai macam ketaatan. Ia hidupkan malam 10 terakhir Ramadan dengan berbagai macam ibadah tanpa sepicing pun matanya terpejam. Dan bahkan ia bangun bergadang, tidak tidur, dengan mengerjakan taqarrub, mendekatkan diri tadarru' dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidur kaum muslimin dan muslimat adalah akhul maut. Karena tidur adalah saudaranya mati, kematian. Wala tahyal arwah, dan ruh tidak akan mendapatkan kehidupan. Begitu juga badan, begitu juga waktu dan umur, kecuali dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Hidup kita yang lawannya adalah kematian itu tidak merupakan kehidupan yang hakiki kecuali dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Karena dengan taat umur kita, kehidupan kita menjadi kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenarnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an,
awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fi dhulumat laysa bikharijin minha. Apakah orang yang mati, yang mayat atau mayit, lalu kami berikan dia kehidupan dan kami berikan pula kepadanya cahaya, ia berjalan dengan cahaya dan kehidupan tersebut di antara manusia. Apakah dia seperti orang-orang yang berjalan hidup dalam kegelapan, yang mana dia tidak akan mungkin keluar dari kegelapan tersebut? Ini Allah mengungkapkan kematian untuk orang-orang yang hidup tetapi tanpa ketaatan. Makanya tidur yang merupakan akhul maut, saudara mati, ketika tidur itu di 10 terakhir dikesampingkan oleh Nabi SAW, ditinggalkan, dan dia menghidupkan malam Ramadan. Jadi kata-kata ahya dengan ibadah, yaitu dengan meninggalkan tidur di malam-malam 10 terakhir Ramadan, dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, maka dalam ayat tersebut Allah menamakan jasad-jasad yang tidak dihidup, yang melata di permukaan bumi, tubuh-tubuh yang melata di permukaan bumi. Mereka makan, mereka minum, tetapi mereka diistilahkan oleh Allah, dinamakan oleh Allah dengan mayat, karena mereka menjauhi keimanan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Mereka sibuk dengan segala macam pelanggaran, pembangkangan, kefasikan, dan perbuatan-perbuatan yang melampaui batasan-batasan Allah. Orang yang seperti itu mereka hidup, tetapi Allah menyematkan kata-kata mayat kepada mereka. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, maka tepat ketika Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan ahya lailah, ia membangunkan dan menghidupkan malamnya ketika dia tidak tidur. Ketika dia tidak tidur dan jaganya Nabi SAW dengan melakukan ketaatan dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Aiqadha ahlah. Ini juga cerita Aisyah, perkataan Aisyah, dan dia membangunkan ahalnya, yaitu keluarganya, sanak familinya, kerabatnya. Kata beliau, ia membangunkan mereka untuk melaksanakan salat, membangunkan keluarganya untuk melaksanakan salat, mengerjakan ibadat di malam-malam 10 terakhir Ramadan. Ini terdapat tanda betapa sempurnanya kemauan, keinginan Nabi untuk menjadikan kerabat dan keluarganya baik, dan perhatian besarnya untuk menunaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang telah dibebankan oleh Allah di atas pundaknya, untuk mengarahkan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, dan semua yang ada di bawah tanggungannya untuk menghidupkan pula malam-malam 10 terakhir Ramadan. Dan beliau dalam ungkapan ini tampak betapa tamaknya Rasulullah SAW untuk menunjukkan kebaikan kepada keluarganya, dan bahwa orang yang mengajak kepada kebaikan akan mendapatkan pahala orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Orang yang menunjukkan orang lain untuk mengerjakan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang tadi yang mengerjakan kebaikan tersebut. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW, sehingga dua atau satu orang istrinya, dua anaknya ikut bersamanya menghidupkan malam-malam Ramadan, maka dia sudah mendapatkan 3 pahala tambahan. 3 pahala tambahan. Ini dorongan kepada kita, kepala rumah tangga, orang-orang yang memiliki kewajiban dalam rumah tangga, untuk mengikut sertakan keluarganya untuk melaksanakan dan menjalani ketaatan di 10 malam terakhir Ramadan. Kemudian juga terdapat di situ anjuran kepada kita kaum muslimin untuk mencontoh pribadi dan
sifat Nabi Muhammad SAW terhadap keluarganya. Bukan dia sendiri yang ingin berbuat baik, tetapi beliau mengajak ikut serta membangunkan keluarganya untuk berpacu bersama-sama menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menukilkan perkataan dari Ibnu Hajar dalam hadis tadi, wa fil hadis al-hirsu ala mudawamatil qiyam fil ashr al-akhirah isyaratan ila al-hathi ala tajwidil khatimah khatamallahu lana bi khairin amin. Beliau menukilkan perkataan Ibnu Hajar, pensyarah Sahih Bukhari, komentarnya terhadap hadis Aisyah tadi, terdapat dalil betapa besarnya semangat Nabi untuk selalu kontinu dalam beribadah dan memperbaiki lebih maksimal untuk menyempurnakan dan melaksanakan secara totalitas penghujung Ramadan, untuk melakukan ibadah secara total di penghujung Ramadan. Ini yang terdapat dalam hadis tersebut. Bukan seperti kenyataan kita, ini tambahan dari saya, kenyataan kaum muslimin di sekitar kita, semakin lama Ramadan, apalagi kalau sudah masuk 10 terakhir, orang-orang sudah lupa ke masjid, sudah lupa ibadah, mereka sudah memenuhi tempat-tempat keramaian, tempat pusat-pusat perbelanjaan. Justru yang dicontohkan oleh Nabi, semakin terakhir Ramadan, semakin maksimal dan semakin total beliau untuk melakukan ibadah dan bahkan mengikut sertakan, dan bahkan amalan-amalan pekerjaan-pekerjaan mubah yang ia kerjakan sebelumnya seperti berhubungan badan dengan istrinya, ia tinggalkan, terfokus kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau di sini menjelaskan bahwasanya di antara amalan-amalan yang bisa kita lakukan di 10 terakhir Ramadan adalah i'tikaf. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW dan diikuti oleh para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala setelahnya. Dan makna i'tikaf adalah luzumul masjid littafarrughi li ta'atillah, melazimi masjid untuk fokus beribadah kepada Allah, melazimi masjid untuk memfokuskan diri melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia termasuk amalan-amalan yang disunahkan di bulan Ramadan yang ditunjukkan oleh dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Dalil dari Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 187, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, dan jangan kalian memubasyarah, menggauli istri-istri kalian ketika kalian sedang i'tikaf di masjid. Ini menandakan ada isyarat bahwasanya Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menekankan i'tikaf di sana dan memberikan adab-adab i'tikaf, menjelaskan tentang adab-adab i'tikaf. Ini dalil dari Al-Quran. Dalil dari sunnah Nabi, sebagaimana dalam hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah bahwasanya radhiyallahu anha, beliau berkata, adalah Nabi SAW beriktikaf di 10 terakhir Ramadan sampai beliau wafat. Jadi Nabi SAW beriktikaf di 10 terakhir Ramadan sampai beliau wafat. Kemudian diikuti pula oleh istri-istrinya setelah beliau wafat. Jadi istri-istri Nabi setelah beliau wafat di 10 terakhir Ramadan melazimi masjid, semuanya melazimi i'tikaf di masjid. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau menukilkan penjelasan dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala tentang seputar hukum-hukum i'tikaf. Setelah beliau menjelaskan keutamaan dan jasa-jasa Syekh Al-Utsaimin dalam memberikan pencerahan terhadap kaum muslimin dan memberikan karya-karya tulis yang luar biasa, beliau mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, meluaskan pahalanya, dan tidak memutuskan pahala-pahala dari beliau dan dari setiap orang yang membaca karya-karya tulisnya. Di antara penjelasan yang beliau nukilkan di sini adalah menjelaskan tentang maksud dari i'tikaf.
Maksud dari i'tikaf kata Syekh Al-Utsaimin adalah seseorang memutuskan hubungan dengan manusia. Inqita'ul insan anin nas. Seseorang memutuskan hubungan dengan manusia agar dia benar-benar fokus untuk melakukan ketaatan kepada Allah fi masjidin min masajidihi, di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya talaban li fadlihi, mengharapkan keutamaan dari Allah dan juga balasan pahala dari Allah, dan juga mengharapkan untuk mendapat kesempatan meraih Lailatul Qadar. Ini tujuan i'tikaf yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin. Maka beliau mengatakan sepantasnya orang yang beriktikaf menyibukkan dirinya dengan zikir, dengan membaca Al-Quran, dengan salat, dengan ibadah, dan menjauhi apa-apa yang tidak ada manfaat, baik dari pembicaraan-pembicaraan duniawi, dan tidak mengapa, kata Syekh Al-Utsaimin, dia berbicara dengan pembicaraan yang mubah, hanya sekedarnya saja, untuk berbicara dengan istrinya yang datang menjenguk, atau sahabat-sahabatnya yang juga ikut serta i'tikaf, atau teman-temannya, kerabat-kerabatnya yang datang ke masjid dan berbicara dengan pembicaraan yang sewajarnya dan pembicaraan yang mubah. Ini ditunjukkan oleh hadis Sofiyah Ummul Mukminin, istri Nabi. Ketika Nabi i'tikaf, beliau datang menjenguk Nabi, mengunjungi Nabi, dan beliau berbicara dengan Nabi pembicaraan yang mubah. Ini bolehnya, dalil bolehnya berbicara pembicaraan yang tidak mengandung hal-hal yang bermakna dosa. Kemudian Syekh Utsaimin melanjutkan, haram bagi orang i'tikaf untuk berhubungan badan dengan istrinya, dan juga hal-hal yang mengundang untuk berhubungan badan, seperti berciuman atau bersentuhan, berpelukan yang didorong oleh syahwat. Berdasarkan firman Allah dalam ayat Al-Baqarah tadi, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan gauli, jangan bermesraan dengan istri ketika kita beriktikaf. Ini dalil Al-Quran. Kemudian beliau berbicara tentang keluar dari masjid, hukum keluar orang beriktikaf dari masjid. Beliau mengatakan, adapun keluar dari masjid, jika yang keluar itu hanya sebagian badan, seperti kepala misalnya, maka ini tidak mengapa. Ini berdasarkan hadis Nabi, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ia bercerita bahwasanya Nabi SAW mengeluarkan kepalanya, memasukkan ke dalam rumahnya untuk disisir untuk dicuci dan dibasuh, dibersihkan oleh Aisyah. Ketika itu Aisyah tidak bisa masuk ke masjid karena sedang haid. Maka boleh mengeluarkan separuh atau sebagian badan kita keluar dari masjid dengan tujuan seperti tadi. Dan juga Aisyah menyisir rambut Nabi, dan ketika itu Aisyah sedang haid, dan Nabi mengeluarkan sebagian kepalanya dari masjid. Adapun mengeluarkan seluruh badan dari masjid, ini ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, keluar secara total dari masjid dengan tujuan yang dibutuhkan oleh badan kita secara kebutuhan pokok atau syariat. Misalnya untuk membuang hajat, keluar dari masjid, buang air besar, atau berwudu, atau berwudu wajib, misalnya wudu untuk salat, atau mandi junub bila mana misalnya mimpi basah, atau untuk makan dan minum. Ini kebutuhan pokok. Bila mana tidak ada makanan di dalam masjid, maka dia mesti keluar untuk makan. Kata beliau di sini, keluar dalam tujuan seperti ini boleh. Kalau seandainya tidak memungkinkan untuk mendapatkan semua kebutuhannya tadi dalam masjid. Tetapi kalau misalnya makanan sudah tersedia di masjid, dan bahkan fasilitas untuk buang hajat juga berdekatan dengan masjid, maka tidak boleh dia untuk memilih keluar, sedangkan toilet ada di berdempetan dengan masjid, seperti masjid kita sekarang ini berdempetan dengan masjid, maka keluar untuk toilet ini tidak dianggap keluar dari masjid. Kemudian permasalahan yang kedua dari keluar, bentuk keluar yang kedua adalah keluar untuk melakukan ketaatan yang tidak dihukumkan sebagai fardu, kewajiban, seperti mengunjungi orang sakit, atau menjenguk, atau melayat jenazah. Ini tidak dibenarkan dilakukan oleh orang yang sedang i'tikaf, kecuali bila mana ketika dia masuk i'tikaf itu sudah memberikan isyarat
ketika dia tinggalkan misalnya ibunya atau kerabatnya sedang sakit, ia berisyarat mengatakan dalam hatinya, saya i'tikaf, tetapi saya nanti kalau butuh ke rumah sakit, saya datang ke rumah sakit. Maka ini boleh kalau memang dia dari awalnya mengisyaratkan atau mensyaratkan seperti itu. Kemudian keluar yang ketiga, keluar dengan tujuan tanpa kebutuhan syariat dan juga bukan kebutuhan pokok seperti tadi dalam permasalahan yang pertama. Ini seperti keluar untuk berjual beli atau keluar karena ingin berhubungan badan dengan istrinya pulang ke rumah, maka ini tidak boleh dilakukan baik melalui syarat atau tanpa syarat. Tidak dibenarkan untuk melakukan keluar dari masjid dengan tujuan yang seperti ini. Kemudian beliau setelah menjelaskan tentang i'tikaf, menjelaskan permasalahan yang lain. Di antara keistimewaan 10 terakhir Ramadan adalah adanya malam Al-Qadar. Adanya malam Al-Qadar, yaitu Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Nabi SAW bersabda, taharrau Lailatul Qadri, carilah dengan seksama, carilah dengan teliti, dengan upaya yang bersangatan malam Al-Qadar pada malam-malam yang ganjil di 10 malam terakhir Ramadan. Ini sabda Nabi SAW. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya kita perlu untuk meletakkan dalam hati kita masing-masing bahwasanya saya mesti mendapatkannya, saya mesti menggapainya. Makanya orang yang i'tikaf di antara tujuannya tadi benar-benar fokus, terputus dari hubungan manusia, dari kegiatan aktivitas duniawi. Dia sibuk di rumah Allah, melakukan ketaatan kepada Allah dengan zikir, dengan baca Al-Quran, dengan sholat, dengan yang lainnya. Berharap penuh Allah memberikan kepadanya keutamaan sehingga dia bisa bertemu, mendapatkan keutamaan malam Al-Qadar. Dan malam Al-Qadar merupakan malam yang termulia, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan dari 1000 bulan. Lebih baik dari beribadah, keutamaan 1000 bulan. Kalau kita katakan dengan malam, berarti 30.000 malam. 30.000 malam kemuliaan malam Al-Qadar yang didapatkan oleh seseorang. Maka mari kaum muslimin dan muslimat kita berpacu untuk mendapatkannya. Jangan kita memberikan kesempatan atau hanya sebatas mendapatkan ceramah-ceramah saja, mendapatkan cerita-cerita saja, tetapi mesti kita letakkan semangat yang kuat untuk mendapatkan pula malam Al-Qadar ini. Dan beliau berdoa di penghujung penyampaiannya tadi, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik dan kemudahan untuk bisa menghidupkan malam-malam 10 terakhir Ramadan ini dengan ketaatan, dengan kebaikan, dengan berbagai macam ketakwaan. Dan alhamdulillah sekarang fasilitas sarana untuk menghidupkan malam 10 terakhir sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita kaum muslimin. Khususnya di kota kita ini, kota Pekanbaru, ada tempat-tempat masjid-masjid yang menyediakan fasilitas i'tikaf, dan juga ada kajian-kajian agama, ada ibadah-ibadah salat yang benar-benar berupaya untuk sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma waffiqna lil qiyami bima yurdika anna fi hadhil 'ashr. Ya Allah, berilah taufik kepada kami agar bisa kami melakukan apa yang Engkau ridai dan Engkau cintai di malam 10 terakhir Ramadan ini. Dan jadikanlah penutup kami di bulan Ramadan ini dengan amal yang soleh, dan terimalah apa yang kami kerjakan ya akramal akramin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'ama ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.